यीशु 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 हमें आप चाहिए खुदा, आप चाहिए खुदा। हम सारे कहें लॉर्ड ऑल आई नीड इज जस्ट यू लॉर्ड, आई नीड यू जीसस, आई नीड यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हम सब कहें, आप सारे सारे कहे नहीं पाए हालेलुया। कुछ नहीं हालेलुया हालेलुया। प्रभु से तन मन से कहे, केवल तू ही है राजा मेरे लिए। आमीन हालेलुया। Have some
मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2024 में आमीन, हालेलुया। 2024 में 2024 में आवाज नहीं आ रहा। 2024 में पक्का, हालेलुया। यीशु, और जोर से यीशु, यीशु, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक निर्णय के साथ हमें ऐसे 2024 में प्रवेश करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमेशा की तरह नहीं, कुछ बोलना करना कुछ नहीं, ना 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 ना, हमें उसमें स्थिर रहना चाहिए। आमीन। जो हम बोलते हैं प्रभु की उपस्थिति में, उसमें हमें स्थिर रहना चाहिए। अगर कुछ भी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए कुछ नहीं मिलेगा। ना 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 ना, इट्स नॉट लाइक दैट। यीशु मसीह ने कहा मत्ती में 6 अध्याय में, क्या कहा? पहले पहले परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज करो, तब ये सारी चीजें, अरे ये मिल जाएगा करके नहीं खोज करना। हालेलुया, हालेलुया। देयर इज टू वे डेंजर। सो ये मिलेगा करके नहीं खोज करना चाहिए। वी हैव टू, हमें खोज करना चाहिए। अगर वो मिले ना मिले वो बाद की बात है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सभी को आशीषित करे। आमीन। खुशी से आनंद के साथ उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें।
संग्रह कर में गवाही किया है खुदावन राजा। अब आने वाले 2024 में भी खुदावन आप ही हमारे संग्रह कर गवाही करेंगे खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु ये कितना हमारे लिए धैर्य को देता है राजा, ये कितनी बड़ी विश्वास है खुदावन। हालेलुया हालेलुया ஆண்டவரே கடந்த 2023ல மாத்திரமல்ல 2024லையும் நீரே எங்களோடு நடத்த போகிறீரப்பா। ஹalleluya ஹalleluya। எத்தனை ஒரு பெரிய தைரியம் நமக்கு, ஆமென்। அவர் இருந்தா போதும், ஹalleluya। அப்பா நீங்க இருந்தா போதும் டாடி, நீங்க இருக்கிற வாழ்க்கை மாத்திரம் எனக்கு போதும் டாடின்னு சொல்லுமா। खुदा तू मेरे लिए काफी है अच्छा, तू यदि तू मेरे संग रहेंगे वो जीवन मेरे लिए काफी है खुदा। आमीन हालेलुया हालेलुया। हमें और कोई जीवन नहीं चाहिए। आमीन हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। दोनों हाथ उठा के धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला तू है यहोवा निसी जय हरदम देने वाला यहोवा शालोम शांति देने वाला तू है यहोवा निसी जय हरदम देने वाला धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவர் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த புதிய வருடத்தில் இந்த முதல் ஆராதனைக்கு நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம். हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को इस नए साल की पहला रविवार के आराधना में स्वागत करते हैं। அவர் வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். हमारा परमेश्वर सालों को अपनी भलाइयों से भरने वाला प्रभु है। நிச்சயமாகவே இந்த வருடத்தில் கர்த்தர் அவருடைய துணை, அவருடைய கிருபை, அவருடைய கரம் நம்மோடு கூட இருந்து வழி நடத்தும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமே இல்லை. जरूर इस साल भी परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा, अपनी सहायता के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें इस साल को अगुवाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ஆமென். आमीन। ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். ஆதியாகமம் 13ஆம் அதிகாரத்தில் 17ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். उत्पत्ति 13वें अध्याय का 17वीं आयत को हम पढ़ते हैं। கர்த்தர் ஆபிரகாமிட்ட சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால், நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளமும் அகலமும் எம்மட்டோ அம்மட்டும் நடந்து திரி, உனக்கு அதை தருவேன் என்றார். परमेश्वर अब्राहम से कहे हैं, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। आमीन। ஆல்ரெடி ஆபிரகாமை அழைக்கிறார். 75 வயதுல எல்லாவற்றையும் விட்டு அவர் புறப்பட்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறார். परमेश्वर अब्राहम को 75 उम्र पर उन्हें बुलाया और वो सब कुछ छोड़कर यीशु परमेश्वर के आगे चलने लगा। சோ அப்பந்தே அவர் 12ஆம் சாப்டர்ல இருந்தே அவர் பிரயாணத்தில் தான் இருக்கிறார். यानी 12वें अध्याय से ही लेकर देख सकते हैं कि वो यात्रा में ही है। பட் இந்த இடத்துல விசேஷமா ஒரு காரியத்தை சொல்றார் கர்த்தர். लेकिन यहाँ पर परमेश्वर एक विशेष की बातों को कहते हैं, நீ இன்னும் நடந்து திரி என்று சொல்கிறார். और तू चल फिर करके कहते हैं। நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளம் அகலம் எம்மட்டும் அம்மட்டும் நீ நடந்து திரிஞ்சிட்டே, அதாவது நீ கால் வைக்கிற தேசமெல்லாம் பூமியெல்லாம் நான் உனக்கு சொந்தமாய் தருவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். यानी परमेश्वर अब्राहम से कहे हैं, उठ और देश की लंबाई चौड़ाई जो है उस सारे चल फिर करके, क्योंकि मैं जहां पर तेरा कदम रखोगे वो सारा कुछ मैं तुझे दूंगा। அப்ப ஆபிரகாமுக்கு 75 பிளஸ் வயது ஆகிறது. तब अब्राहम के लिए 75 और प्लस उम्र था। பொதுவா இன்றைக்கு அந்த வயதுல இருக்கிறவங்க நடப்பது என்பது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியமா இருக்கலாம். यदि आज हम सोचें ऐसे उम्र वाले चलना फिरना कितना मुश्किल है, ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு, நீ எழுந்து நட என்று சொல்லுகிறார். लेकिन प्रभु ने कहा तू चल फिर, சோ அவன் நடக்கிறான். तो वो चला फिरा। அந்த பாதை எங்கெல்லாம் போகுதோ, கால் எங்கெல்லாம் போகுதோ, அந்த பூமியெல்லாம் அவனுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் சொந்தமாய் கர்த்தர் தருகிறார். जहाँ जहाँ उन्होंने अपने पांव तरे थे वो सारा पृथ्वी उन्होंने परमेश्वर उन्हीं को ही और उनके पीढ़ी के लिए दे दिया है। அப்ப தேவனுடைய பிள்ளைகள் நடக்கிற இடம், அவங்க கால் மிதிக்கிற இடம், நிற்கிற பூமி எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நம்மளுக்கு சொந்தமாய் தர அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். यानी परमेश्वर अपने बच्चे जगह जगह अपना पैर रखते हैं, पांव रखते हैं, उन सारे जमीन को, पृथ्वी को परमेश्वर अपने लिए देने के लिए वो सामर्थ्य है। அந்த அளவுக்கு நம்முடைய கால்களில் கர்த்தர் பலத்தை தருகிறார்.
परमेश्वर इतनी बल को हमारे पावों में रखे हैं। அதனால தான் வேதவசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் மான் கால்கள் போலாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். इसीलिए बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं हिरनी की पैरों के समान मैं बनाऊंगा। நம்முடைய கால்களை ஒரு செம்மையான இடத்துல நான் நிற்க வைப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். और प्रभु कहते हैं हमारी पैरों को एक उचित स्थान पर खड़ा करूंगा। நம்முடைய கால்களை அவர் உறுதிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். हमारी पैरों को दृढ़ करने वाला प्रभु है। அப்ப நம்ம கால்கள்ல ஒரு வல்லமை உண்டு என்பதை நம்ம விசுவாசிக்க வேண்டும். तो हमें विश्वास करनी चाहिए कि हमारी पैरों पर एक समर्थ है। அதனால தான் 91ஆம் சங்கீதத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம். इसलिए भजन 91 में हम पढ़ते हैं 13ஆம் வசனத்துல 13वीं आयत में சிங்கத்தின் மேலும் விரியன் பாம்பின் மேலும் நீ நடந்து பால சிங்கத்தையும் வலு சர்ப்பத்தையும் மிதித்து போடுவாய் என்கிற வார்த்தை இருக்கிறது. यहाँ पर हम भजन 91 का 13वीं आयत में देखते हैं तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। சிங்கத்தின் மேலுமா यानी सिंह के ऊपर விரியன் பாம்பின் மேலுமா और नाग के ऊपर। ஆமென். आमीन। சிங்கம் என்பது கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் பிசாசானவனை குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. सिंह जो है जो गरजने वाले शेर शैतान को बताती है। விரியன் பாம்பு என்பது அன்றைக்கு ஏதேன் தோட்டத்துல ஏவாளை வஞ்சித்த ஒரு சர்ப்பத்தை குறிக்கிறது. नाग जो है उन दिनों में जो आदन वाटिका में हव्वा को जो धोखा दिया वो एक सांप था। அப்போ ஒரு விசுவாசிகளுக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராக இருக்கிற எல்லா சத்துருவின் காரியங்களை கிரியைகளையும் அது மேல நடப்பாய் அதை மிதித்து போடுவாய் என்கிற பலனை கர்த்தர் நம்முடைய கால்களில் கொடுத்திருக்கிறார். यानी एक विश्वासी के विरोध जो शैतान की सारी बातों को ऊपर उन बातों के ऊपर हम चलेंगे करके परमेश्वर एक वादा को देते हैं। ஆமென். ஆமென். இதுதான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் லூக்காளுன சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரத்துல. इसी बातों को प्रभु यीशु मसीह भी हमें बताते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 10वीं अध्याय में அதுல 19ஆவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 19वीं आयत को हम पढ़ते हैं। இதோ சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்துருடைய சகல வல்லமையையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கின்றேன், ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது என்று வசனம் போடப்பட்டிருக்கிறது. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। இந்த சர்ப்பம் தேள் ஒரு கொடிய மோசமான விஷம் நிறைந்த பூச்சியா இருக்கிறது இல்லையா? ये सांप और बिच्छू जो है बहुत ही विष से भरा हुआ कार्य है। இதை கொல்லுங்க அப்படிலாம் போடப்படல. ஆனா வசனம் சொல்லுகிறது கரெக்டா மிதிக்கவும் அதிகாரம் கொடுத்தேன் என்று इसे சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. मार डालो करके नहीं लिखा है, लेकिन वचन में यूं लिखा है रौंदने का अधिकार मैं तुम्हें दिया है। அப்ப இப்படிப்பட்ட நம்முடைய ஜீவனையும் நம்முடைய சுகத்தையும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களையும் ஆசீர்வாதத்தை கெடுக்கிற எல்லா விதமான பிசாசின் காரியங்களை கிரியைகளை எல்லாத்தையும் நம்ம மிதிக்க முடியும், அது மேல நடக்க முடியும். இன்னும் சொல்ல போனா இது எல்லாமே என் காலு கீழே வருகிறது என்பதை நம்ம மறந்து விடக்கூடாது. यानी हमें इन बातों को नहीं भूलना चाहिए। जो भी बातें हमारे विरोध, हमारे आत्मिक जीवन के विरोध, हमारे शारीरिक जीवन के विरोध आती है, उन सारे सांपों को, उन सारे परेशानियों को, उन बिच्छुओं को हमें अपने पैरों के नीचे रखकर उन्हें रौंदने का अधिकार को परमेश्वर हमें दिए हैं। इसे हमें नहीं भूलना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எவ்வளவு பெரிய அதிகாரம் நம்முடைய கால்கள்ல இருக்குது பாருங்க. देखिएगा कितना ज्यादा अधिकार परमेश्वर हमारे पैरों के नीचे दिए हैं। ஆமென். आमीन। ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ரோமர் எழுதின நிருபம் 16ஆம் அதிகாரத்துல रोमियो की पत्री उसका 16वीं अध्याय में 20வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 20वीं आयत को पढ़ते हैं। சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார். शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे भावों से शीघ्र कुचलवा देगा। ஆமென். आमीन। என்னுடைய காலில் உங்கள் கால்கள் கீழே அதை நசுக்கி போடக்கூடியவராய் இருக்கிறார் என் தேவன். यानी परमेश्वर तुम्हारे भावों से शीघ्र कुचलवा देगा। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. So, என் நடைகளை உறுதிப்படுத்துகிற தேவன், क्योंकि मेरा पैरों की मेरी चाल चलन को दृढ़ करने वाला प्रभु है। என் நடைகளை அவர் வாய்க்கப்படுகிற தேவனாய் मेरी இருக்கிறார். चलना फिरने को परमेश्वर उसे अगुवाई करते हैं। சோ என் கால்கள்ல கர்த்தர் ஒரு அபிஷேகத்தை, ஒரு கிருபை, வல்லமை, அதிகாரத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய அந்த வல்லமையை தேவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். यानी मेरे पैरों तले परमेश्वर एक अधिकार को, एक प्रबल होने के
ताकत को दे रखे हैं ஆமென் ஆமென் ஹalleluya हालेलुया சோ திருமணமாகி புதுசா அந்த மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு வரப்ப அந்த பெண்ல சொல்லுவாங்க வலது கால் எடுத்து வச்சு சொல்லுவாங்க அல்லது மாப்பிள்ளைய வலது கால் எடுத்து வச்சு வாங்க என்று சொல்லி அழைப்பார்கள் जैसे नई नई शादी होती ही लड़का लड़का को कहते हैं कि अपने दाएं पैर को रखकर घर के भीतर आने के लिए लोग कहते हैं பட் நம்மளுக்கு வலது கால் இடது கால் நம்ம வலது நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் கிடையாதுங்க நம்ம எங்கெல்லாம் நம்முடைய கால்கள் போகுதோ எங்கெல்லாம் மிதிக்கிறோமோ எந்த இடத்துலலாம் நம்ம நிற்கிறோமோ அங்கெல்லாம் இந்த வசனம் நமக்குள்ள இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்யும் என்று நம்ம விசுவாசிப்போம் लेकिन विश्वास करने वाले हमारे लिए ना तो दाएं बाएं हैं लेकिन जहां जहां हम अपना पैर धरोगे वहां वहां उन स्थानों को परमेश्वर हमारे लिए सौंपने के लिए परमेश्वर अधिकार को दे रखे हैं கடந்த வருடத்துல நம்ம பாதைகளை பார்க்கும்போது அநேக சமயத்துல அந்த பாடல் பாடுவோம் இல்லையா கடந்து வந்த பாதைகள் கரடு முரடானவைகள் நடக்க முடியல எத்தனையோ பள்ளங்கள் எத்தனையோ ஏற்ற தாழ்வுகள் ஆனாலும் நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு காரணம் கர்த்தர் நம்முடைய பாதங்களை அவர் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் पिछले सालों को अगर मोड़कर हम देखते हैं तो हम ऐसे गीतों को भी गाते हैं प्रभु कितना मुश्किल था मेरी जो राग में चलकर आई कितना ढेड़े मेढ़े था करके हम कह सकते हैं कांटों से भरा हुआ करके हम कह सकते हैं लेकिन परमेश्वर उन सबको पार कर आने के लिए हमारे पैरों पर एक अधिकार को दिया हुआ था ஆமென் आमीन மோசே நம்ம பார்க்கும்போது यदि मूसा को हम देखते हैं அவர் மாமனாருடைய ஆடு மாடுகள்லாம் எடுத்துட்டு மேய்க்க போகிறார் उन्होंने अपने ससुराल की भेड़ बकरियों को चराने के लिए वो था ஸோ வனாந்திரத்தில் போகும்போது நிச்சயமாகவே அவங்க நல்ல ஒரு ஷூ போட்டிருப்பாங்க கண்டிப்பா वो वनांतर में यात्रा करने वाले हैं तो जरूर वो अच्छे से कुछ जूतियां पहनते हैं ஒருவேளை அந்த சாண்டல் அவங்க மாமனார் கொடுத்துருக்கலாம் शायद वो जूतियां जो है उनकी ससुराल ने दिया होगा ஏன்னா அங்க முள்ளு எதையும் இவங்க பாதத்தை சேதப்படுத்தக்கூடாது கல்லோ முள்ளோ அவங்க இருக்கிற சூடோ தண்ணியோ சகதியோ எதுவும் மோசையோட பாதத்தை காலை சேதப்படுத்தக்கூடாது என்று சொல்லி நல்ல ஒரு ஷூ கொடுத்துருப்பாரு यानी मूसा के पैरों तले कुछ नहीं लगना चाहिए करके या कांटे या पत्थर कुछ नहीं लगना चाहिए उनकी ससुर जी ने ऐसे अच्छी जूतियां को उनके लिए दिया होगा ஸோ ஒரு நாள் எப்பொழுது போல நல்ல ஷூலாம் போட்டுட்டு என்ன செய்றாரு பேர் கிளம்பி போயிட்டார் வனாந்தரத்துக்கு एक दिन उन्होंने ऐसे अच्छे से जूतियां पहनकर अपने वनांतर में गया है पेड़ बकरी ले जाकर அவர் வனாந்தரத்தில் ஆடு மேய்த்து கொண்டிருக்கும் போது அங்க ஒரு முச்செடியை பார்க்கிறாரு जब वो वनांतर में था अपने भेड़ बकरी को देखभाल कर रहा था तो उन्होंने वहां एक ऐसा देखा जलती हुई झाड़ियों को देखा அந்த முச்செடியில அக்கினி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது वो झाड़ी तो जल रही है அங்க ஒரு தூதனானவர் நிக்கிறதையும் அங்க சத்தத்தையும் இவர் கேட்கறதை நான் பார்க்கிறோம் फिर उसके बाद वहां पर एक स्वर्गदूत उनसे बोलते हुए उस आवाजों को उन्होंने सुना दर्शन को देखा யாத்திரா 3ஆம் அதிகாரத்துல निर्गमन 3 अध्याय में 4ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் போது वचन 4 से लेकर हम पढ़ते हैं மோசஸ் பார்க்கும்படி கிட்ட வருகிறாரு जब मूसा ने उसे देखने के लिए उसके पास पहुंचा था முச்செடி நடுவிலிருந்து தேவன் அவனை கூப்பிட்டு तब यहोवा ने मूसा को बुलाया மோசே மோசே என்று கூப்பிட்டான் அதற்கு அவன் இதோ அடியேன் என்றான் परमेश्वर ने हे मूसा मूसा करके बुलाया तब उन्होंने कहा हाँ प्रभु அப்ப கர்த்தர் சொல்றாரு இங்கே கிட்டி சேராயாக உன் கால்களில் இருக்கிற பாதரட்சியை கழற்றி போடு நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமி என்றார் तब परमेश्वर ने उससे कहा इधर पास मत आ और आपके पांवों से जूतियों को उतार दे क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है மோசஸ் தன்னுடைய கால்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நல்ல ஷூ போட்டிருக்கிறாரு मूसा ने अपने पैरों को सुरक्षित रखने के लिए अच्छी जूतियां पहनकर आए थे ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு அந்த ஷூவை கழட்டி போட்டுட்டு நீ வெறுங்காலா வா என்று சொல்லுகிறாரு लेकिन परमेश्वर कहते हैं अपनी जूतियां उतार डाल और काले पांव आ जाओ ஒருவேளை மோசஸ் நினைச்சிருக்கலாம் ஐயோ இங்க இருக்கிற முள்ளு குத்துமே இங்க இருக்கிற கல்லு குத்துமே ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு இல்ல நீ வெறுங்காலா வா நீ வருகிறது சாதாரண இடம் அல்ல இது பரிசுத்த பூமி இது தேவ பிரசன்னம் இங்க நீ வெறுங்காலா வரும்போது ஒன்று உன்னை சேதவே படுத்தாது ஏனால் அவருடைய தூதர்கள் அவருடைய பிரசன்னம் உன்னை சுமக்கிறதாய் காணப்படுகிறது क्योंकि मूसा ने सोचा होगा यहाँ तो कांटे हैं पत्थरे हैं मेरे पाँव तो खराब हो जाएगा करके लेकिन परमेश्वर ने कहा अपनी जूतियां का उतार डाल क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है यहाँ पर अपने स्वर्ग दूत आपके हाथों हाथ ले जाएंगे या परमेश्वर आपके पैरों को सुरक्षित रखेंगे சோ தேவ பிரசன்னத்துல நிற்கும் போது இந்த உலகத்துடைய சாபங்கள் அக்கிரமங்கள் பள்ளங்கள் இந்த பாதையில் இருக்கிற பொல்லாத தீயான காரியங்கள் விபத்துகள் நாசமசுகள் ஒன்றும்
ஒன்றும் என்னை அணுகாது, நான் அதில் மேல் நடப்பேன், இன்னும் சொல்லப்போனா அதை மிதிக்கவும் செய்வேன். அப்படிப்பட்ட வல்லமையை தேவன் எனக்கு கால்களில் கொடுத்திருக்கிறார். காரணம் நான் தேவ பிரசன்னத்தில் நிற்கிறவனா இருக்கிறேன். यदि आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहेंगे तो इस संसार की कोई भी बातें, विपत्तियां या कोई भी बुराइयां या कोई भी ऐसे टेढ़े मेढ़े मार्ग या पत्थर या खाटे, कुछ भी हमें कुछ नहीं कर सकता है। हम उसके ऊपर होकर चलेंगे, इतना ही नहीं, और उन परेशानियों को हम रौंदेंगे अपने पैरों से, क्योंकि आप और हम खड़े हैं वो है परमेश्वर की पवित्र स्थान है। இந்த முள்ளு எப்படி வந்தது? ஆதாமுடைய பாவத்து நிமித்தமாக இந்த பூமியில முள்ளு வந்து ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய பாதங்களை குத்த ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆனா இங்கு பார்க்கிறோம், மோசஸ் தன்னுடைய ஷூவை கழட்டி போட்டு வெறுங்காலத்தான் வருகிறாரு. ஆதாம் மூலமாய் வந்த முள்ளோ சாபமோ தீங்கோ ஒன்று அவனை குத்தல. காரணம் அவருடைய பாதம், அவருடைய கால் எங்கு நிற்கிறது என்றால் தேவ பிரசன்னத்தில் நிற்கிறது. अगर हम कांटे को देखते हैं तो वो आदम वाटिका से जब आदम ने पाप किया तब होकर वो कांटे जो है पृथ्वी पर उगने लगा, यानी हमारी पापों को वो कुचलने लगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर खड़े रहेंगे तो वो कांटे हमें कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर मूसा ने खाली पाँव वहाँ पर चला था, उनको ना तो कुछ कांटे या ना कोई पत्थर उनको पैरों से लगा है, क्योंकि वो पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है। ஆமென். ஆமென். உபாகமம் 8:4 வாசிக்கும் போது 40 வருடம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்திரத்துல நடக்கிறார்கள். எத்தனையோ காரியங்கள் அவங்க நடக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும் வசனம் சொல்லுகிறது அவங்க கால் வீங்கவே இல்லையா. इजराइल लोग वनांतर में देखते हैं तो वो कितना 40 वर्ष तक वो चलते फिरते रहते थे, लेकिन वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 8वीं अध्याय का वचन 4 में लिखा है, उनकी भावें फूले नहीं है। हालेलूया. हालेलूया। அப்படியாக கர்த்தர் சுமக்கிறவராய் இருக்கிறாருங்க. ऐसे परमेश्वर आपको मुझको अपने हाथों हाथ उठा ले जाते हैं। ஆமென். आमीन। हालेलूया. हालेलूया। ஓகே, அப்ப கால்கள் அவ்வளவு வல்லமையை தேவன் கொடுத்திருக்கிறாரா? क्या भावों में इतनी सामर्थ्य को परमेश्वर दे रखे हैं? क्या கால்கள் இவ்வளவு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறாரா? इतने अधिकार को प्रभु ने दे रखे हैं क्या अपने पावों में? நிச்சயமாகவே உண்டு. बिल्कुल। அதுக்கு தான் இந்த மெசேஜுக்கு ஒரு தலைப்பு நான் சொன்ன போனா, इसीलिए इस खबर का टाइटल अगर कहा जाए तो தமிழ்ல அழகாய் வருகிறது, இது கோலா அல்லது காலா. अगर हम देख सकते हैं यह लाठी है या पाँव है। கோல் தேவையா அல்லது உங்க காலே போதுமாங்க? या आपके लिए लाठी की जरूरत है या आपकी पाँव ही काफी है? யாத்திராகமம் 14 அதிகாரத்துக்குள் வாங்கள். निर्गमन 14 अध्याय की ओर हम आए। மோசேஸ் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து அழைத்து கொண்டு வந்து புறப்பட்டு வருகிறார். मूसा इजराइल लोगों को मिस्र में से लेकर आ रहे थे। என்ன நடக்குது என்றால் நடுவுல உடனே சிவந்த சமுத்திரம் வந்துருச்சு. क्या हुआ? बीच में लाल समुद्र आ गई। சோ ஜனங்கள் எல்லாரும் பார்த்து முறையிடுறாங்க, புலம்புறாங்க. सारे लोग चिल्लाने लगे। முன்னாடி சிவந்த சமுத்திரம், आगे लाल समुद्र था, பின்னாடி பார்வோனுடைய ரதங்கள், पीछे फिरौन की सेना, எந்த பக்கமும் போக முடியாது. कहीं नहीं जा सकते। ஜனங்கள் மோசைய என்ன சொல்றாங்க, முறுமுறுப்பாய் பேசுறாங்க. और लोग ने खुड़खुड़ाने लगे मूसा के विरोध। எங்களுக்கு எகிப்துல கல்லறை குழி இல்லை என்று சொல்லிட்டா எங்களை கூட்டு வந்தீங்க? क्या मिस्र में हमारे लिए खबरस्तान नहीं है करके यहाँ पर हमें मार डालने के लिए लाया है? நாங்க வனாந்தரத்தில் சாகுதை பார்க்கலாம், எகிப்திற்கு வேலை செய்யறது எங்களுக்கு நலம் என்று சொன்னாங்க. वनांतर में मरने से बेहतर है हम मिस्र में रहें। பாருங்களேன், ஆண்டவர் அவ்வளவா கிருபையா இறங்கி அத்தனை அதிசயங்களை நடத்தி இந்த ஜனங்களை அவ்வளவா பெரிய ஆசீர்வாதத்தோடு வெளியே கூட்டு வந்தா இந்த ஒரு சின்ன பிரச்சனையை பார்த்துட்டு எப்படியெல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க பாருங்களேன். देखिएगा परमेश्वर ने कितने अद्भुत चिन्हों के द्वारा अपने लोगों को मिस्र में से लेकर आए हैं बाहर, लेकिन अब ये लोग क्या क्या कहते हैं देखिए। மோசேஸ் ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு, मूसा ने लोगों से कहा, 14 அதிகாரத்துல 13 வசனம் யாத்திராம்ல வாசிக்கிறோம். 14 अध्याय निर्गमन का 13वीं आयत में, பயப்படாதீர்கள், நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள், இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காண மாட்டீர்கள். मूसा ने कहा लोगों से, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। ஆனால் இந்த வார்த்தை எல்லாம் ஜனங்களுக்கு இப்ப எடுபடியா ஆகல. लेकिन ये सारे वचन, ये सारे शब्द लोगों की कानों में नहीं गया। இப்ப மோசமும் கர்த்தர்ட்ட முறையிடுகிறாரு. और मूसा भी और परमेश्वर से चिल्लाने, परमेश्वर से कहने लगा। சோ 15வது வசனத்துல கர்த்தர் மோசே பார்த்து, நீ என்னப்பா என்னிடத்துல முறையிடுகிறது, என்ன புறப்பட்டு போங்கள்னு சொல்லு, உன்
நீ உன் கோலை ஓங்கி உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டு அப்பொழுது அது பிளந்து விடும் என்று கர்த்தர் சொல்றாருங்க. 15वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करें और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा. ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया. உன் கையில இருக்கிற கோலை நீட்டுங்கிறார். अपनी हाथों की लाठी को आगे और समुद्र के ऊपर बढ़ा. இப்ப மோசஸ் கோலை நீட்டுறான். अब मूसा ने अपना लाठी को बढ़ा. சிவந்த சமுத்திரம் அப்படியே ரெண்டாக பிளக்குறது. लाल समुद्र 2 भाग हुआ है. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் அதுல வழி நடந்து போறாங்க. सारे इजरायली उसमें चलने लगे. எப்படி எல்லாம் பேசுனாங்க. क्या क्या वो बोलते थे. இப்ப அந்த பாதையில நடந்து போறாங்க लेकिन பாருங்க. अब उसी मार्ग की और वो जा रहे हैं. அப்ப இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நினைச்சிருப்பாங்க, அப்பா மோசேயோட கோல்ல என்னமோ அற்புதம் இருக்குதுடா. तब इस्राएल लोग जरूर सोचे होंगे मूसा की लाठी में तो कुछ चमत्कार है. ஏன்னா அந்த கோலை வச்சு தான் நைல் நதி அடிக்கிறாரு. क्योंकि उस लाठी को रखकर नील नदी को उन्होंने मारा. அந்த கோலை வச்சு தான் பார்வோனுக்கு முன்னாடி போட்டு சர்ப்பமாய் மாற்றுறத பார்க்கிறோம். उसी लाठी को रखकर वो फिरौन राजा के सामने वो सांप बना दिया था. அந்த கோலை வச்சு அடிச்சா தண்ணி எல்லாம் வருது. अगर उस लाठी से मारते हैं तो चट्टान से पानी निकल कर आ रहा था. அப்ப நிச்சயமா இந்த கோல்ல என்னமோ ஒரு வல்லமை இருக்குது. जरूर इस लाठी के अंदर तो कुछ होना चाहिए. இத வச்சு என்னமோ மேஜிக் பண்றாருயா. इसे रखकर ये तो कुछ मैजिक करता है. சோ நிறைய பேர் அந்த கோல் மேலயே ஒரு கண்ணா இருப்பாங்க பாருங்க. कई लोग शायद उस लाठी के ऊपर एक आंख रखते होंगे. அதே போல இன்னொரு ஒரு கோலை வச்சு கூட நிறைய பேர் ஏதாவது பண்ணி இருக்கலாம், முயற்சி பண்ணி இருக்கலாம். शायद ऐसा कि दूसरा एक लाठी को रखकर दूसरे लोग भी कुछ कुछ करते होंगे. இப்ப மோசே மரிக்கிறாரு. अब मूसा की मृत्यु हुई. அந்த கோலை எடுத்து யோசுவாட்ட கொடுத்து उस लाठी को लेकर यहोशू के हाथों में देकर இங்க பாரு இதுதான் நிறைய அற்புதம் செஞ்சுச்சு, இந்த கோலை வச்சு நீயும் அற்புதம் செய் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. इसी लाठी से मूसा ने कई अद्भुत को किया है, तुम भी इस लाठी को रखो करके नहीं कहा गया. மோசேயும் சொல்லல, கர்த்தரும் சொல்லல. ना तो मूसा ना परमेश्वर ने कहे. மோசே எந்த கோலை எடுத்து எங்க கொடுத்தது மாதிரி கூட தெரியல. और उस लाठी को लेकर मूसा ने किसी को दिया करके भी नहीं देख पाते हैं. இப்ப மோசே மரித்து போயிட்டாரு. अब मूसा की मृत्यु हुई. யோசுவாவை கர்த்தர் எழுப்புறாரு. यहोशू को प्रभु ने खड़ा किया. இப்ப அந்த கோல் இல்ல. अब वो लाठी नहीं है. இப்ப இங்க அங்க சிவந்த சமுத்திரம் இருந்துச்சு, இங்க யோர்தான் நதி இருக்குது. जब मूसा के समय पर लाल समुद्र था, लेकिन अब यहोशू के समय पर यरदन नदी आई. இது அறுப்பு காலம்னால அந்த நதி கரை புரண்டு போய் கொண்டிருக்கிறது. अब कटनी के समय था, इसलिए यरदन नदी बहुत ही वो तेजी से जा रही है. இப்ப யோசுவாவும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் அதுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். अब यहोशू और सारे इजराइल लोग यरदन के सामने खड़े हैं. இப்ப யோர்தானை கடந்து அவர்கள் அவங்க கானான் தேசத்துக்கு பிரவேசிக்க வேண்டும். अब इस यरदन को पार कर कर खनान की ओर जाना है. ஆனா இப்ப முன்னாடி நின்னுட்டு இருக்காங்க, என்ன செய்யறதுனே தெரியல. लेकिन उनको मालूम नहीं, अब यरदन नदी के सामने वो खड़े हैं. யோர்தான் என்பது மரணத்தை குறிக்கிறது. यरदन जो है एक मृत्यु को बताती है. இப்ப கர்த்தர் சொல்றாரு, अब परमेश्वर ने कहा மோசேயோட கோல் எங்க தேடுங்க நான் சொல்றாரு. இல்லவே. मूसा की लाठी कहाँ है, ढूंढो करके कहते हैं क्या. யோசுவா 3வது அதிகாரத்துல यहोशू 3 अध्याय में 12ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். 12वीं आयत से लेकर पढ़ते हैं. இப்பொழுது இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களிலே 12 பேரை ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கு ஒவ்வொருவராக பிரித்து எடுங்கள். इसलिए अब इजराइल के गोत्र में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो. சம்பவிப்பது என்னவென்றால் சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவராகிய கர்த்தரின் பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியரின் உள்ளங்கால்கள் யோர்தானின் தண்ணீரிலே பட்ட மாத்திரத்தில் மேலே இருந்து ஓடி வருகிற யோர்தானின் தண்ணீர் ஓடாமல் ஒரு குவியலாக நிற்கும் என்றார். और जिस समय पृथ्वी पर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेगा, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर टकरा रहेगा. 15வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். 15वीं आयत में யோர்தான் அறுப்பு காலம் முழுவதும் கரை புரண்டு போகும், பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியரின் கால்கள் தண்ணீரின் ஓரத்தில் பட்ட உடனே. यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कठोरों के ऊपर ऊपर बहा करता था, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए. வசனம் சொல்லுகிறது, ஆசாரியரின் கால்கள் அந்த தண்ணீரில் பட்ட உடனேயே அந்த தண்ணீர் ஒரு குவியலாக
குவிந்தது. वचन में लिखा है जो याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए, तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो निकट रुक कर एक देर हो गया. இப்ப ஜனங்கள் அங்க உள்ள எதிரே நடந்து போனார்கள். और लोग उसमें होकर चलने लगे. ஜனங்கள் உலர்ந்த தரை வழியாய் கடந்து போனார்கள். और लोग जो है वो सूखा हुआ उस पैरों उस जमीन पर चलने लगे. हालेलुया. हालेलुया. ஒரு கேள்வி, மோசேஸோட கோல் அங்க உதவி செஞ்சுச்சு? अब एक सवाल है, क्या मूसा का लाठी ने यहाँ काम में आया है? கோல் இல்ல, கால். लाठी नहीं, उनकी पांव. யாருடைய கால்? किसकी पांव? ஆசாரியருடைய கால். याजकों के. யார் ஆசாரியர்கள்? कौन याजक? வெளிப்படுத்தல் 1:6 நம்ம வாசிக்கும் போது நாங்களே ஆசாரியர்களும் ராஜாக்களுமாயிருக்கிறோம். प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 6 आयत में लिखा है, हम ही याजक है, हम ही राजा है. உடன்படிக்கை சுமக்கிறவருடைய கால்கள், जो संदूक को उठाने वाले के पांव, தேவ பிரசன்னத்தை சுமக்கிற கால்கள், यानी परमेश्वर की उपस्थिति को जो लेकर जाने वाले पांव, யோர்தானின் அந்த தண்ணீரில் பட்ட உடனேயே, यानी यरदन के तीर के पास जैसे पहुंचते ही மரணம் என்கிற யோர்தான் அங்க நின்றது. मृत्यु करके वो यरदन रुक गए. உங்களுக்கு இன்றைக்கு முன்பாக எது நின்று கொண்டிருக்கிறது? आज आपके सामने क्या खड़ा है? எது உங்களை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது? क्या आपको डरा रही है? மரணமோ, வியாதியோ, मृत्यु या बीमारी, कष्ट, பலவீனமோ, बलहीनताएं, தரித்திரமோ, दरिद्र, சில மனிதர்களா இருக்கலாம், या कोई लोग भी हो, பொங்கி வருகிற சில பிரச்சனைகளா இருக்கலாம். या आपके उमड़ कर आने वाले कुछ ऐसे परेशानी भी क्यों ना हो. அதை அமைதிப்படுத்த மோசேயோட கோல் அல்ல, உங்களுடைய கால்களிலே கர்த்தர் அற்புதத்தை வைத்திருக்கிறார். उसे शांत कराने के लिए मूसा का लाठी नहीं वरन परमेश्वर आपकी पांवों तले एक चमत्कार को सामर्थ्य को रखे हैं. हालेलुया. हालेलुया. தேவ பிரசன்னத்தை சுமந்து வருடைய கால்கள்ல வல்லமை அற்புதம் உண்டுங்க. जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति को उठाकर आता है उनकी पावों में एक चमत्कार है. ஆமென். आमीन. ஜனங்கள் எல்லாரும் அந்த யோர்தானை கடந்து போனார்கள். सारे लोग उस यरदन को पार कर कर गए. நிச்சயமாய் நீங்கள் கடப்பீர்கள். जरूर आप भी पार करेंगे. நீங்க பயப்படாம நில்லுங்க. आप डरिए मत, கர்த்தர் உங்களோட கூட இருக்கிறார். क्योंकि यहोवा आपके साथ है. இங்க கையில ஒண்ணுமே இல்ல, आपके हाथों में तो है कुछ नहीं, பட் கால்கள்ல தேவ வல்லமை இருக்கிறது என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். लेकिन आपकी पावों में परमेश्वर की सामर्थ्य है करके ना भूलें. हालेलुया. 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 உங்க கால்கள்ல கர்த்தருடைய கிரியைகள் நடக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. आपकी पावों तले परमेश्वर की कार्य को करने की सामर्थ्य है. ஆமென். ஆமென். அதே போல யோசுவா புத்தகத்துல இன்னொரு ஒரு சம்பவத்தை நம்ம வாசிக்க முடியுது. ऐसे ही यहोशू की किताब में और एक संभव को भी हम पढ़ सकते हैं. யோசுவா 10ஆம் அதிகாரத்துல यहोशू 10वें अध्याय में யோசுவாவுக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் 5 ராஜாக்கள் புறப்பட்டு வருகிறார்கள். यहोशू और इस्राएल लोगों के विरोध में कुछ 5 राजाएं उठकर आ रहे थे. யோசுவாவும் யுத்த ஜனங்களும் அந்த 5 ராஜாக்களை பிடித்து குகையிலே அடைக்கிறார்கள். और यहोशू की सेना ने क्या किया है, उन 5 राजाओं को एक गुफा में उन्होंने बंद किया है. யோசுவா 10ஆம் அதிகாரத்துல 16ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம். यहोशू 10 का 16वीं आयत में அந்த 5 ராஜாக்களும் ஓடி போய் மக்கோதாவில் இருக்கிற ஒரு கெபியில் ஒளிந்து கொண்டார்கள். उन 5 राजाओं ने क्या किया है, भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे. இப்ப 18ஆம் வசனத்துல யோசுவா ஒரு பெரிய கற்களை அந்த கெபியின் வாயிலே புரட்டி அதை காவல் காக்கிறதுக்கு பத்திரமா வச்சிருந்தாங்க. और यहोशू ने क्या किया, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर उठवाकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों की उसके पास बैठा दो. இப்ப உள்ள 5 கிங் மாட்டிக்கிட்டாங்க. अभी 5 राजा ने गुफा के अंदर फंस गए. இவங்க யாரு? ये कौन थे? தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் வந்த சத்துருக்களா இருக்கிறார்கள். परमेश्वर के लोगों के विरोध आए शत्रुएं थे. சோ இப்ப மாட்டிக்கிட்டாங்க உயிரோட. अब उन्होंने जिंदे पकड़ा गया. இப்ப யுத்தங்கள்லாம் முடிச்சிட்டு யோசுவா வருகிறாரு. अब सारे युद्ध को खत्म कर कर यहोशू ने आए. 22ஆம் வசனத்துல 22वीं आयत में அப்ப யோசுவா கெபியின் வாயை திறந்து அந்த 5 ராஜாக்களையும் அந்த கெபியிலிருந்து என்னிடத்துக்கு வெளியே கொண்டு வாருங்கள் என்றார். तब यहोशू ने आज्ञा दी कि गुफा के मुंह खोलकर उन 5 राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ. இப்ப 5 ராஜாக்களும் வந்துட்டாங்க. अब 5 राजा ने आ गए. இப்ப 24ஆம் வசனத்துல யோசுவா ஒரு காரியத்தை செய்யறாரு. 24वीं आयत में यहोशू ने कुछ कार्य को किया है. இஸ்ரவேல் மனுஷர் எல்லாரையும் அழைப்பிக்கிறாரு. अपने सारे इस्राएल लोगों को बुलवाया. அங்க இருக்கிற அதிபதிகளை நோக்கி उनकी सेनाती योद्धाओं को प्रधानों से कहा, நீங்க கிட்ட வந்து आप निकट आकर உங்க கால்களை எடுத்து अपने अपने पांव இந்த ராஜாக்களுடைய கழுத்தின் மேல் வைங்கன்னு इन சொல்றாரு. राजाओं की गर्दनों पर रखो.
அதே போல தங்கள் கால்களை அவர்கள் கழுத்தின் மேல் வைத்தார்கள். और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे. ஆமென். आमीन. 25ஆம் வசனத்துல और 25वीं आयत में அப்ப யோசுவா அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் பழுத்து திடமனதாயிருங்கள், நீங்கள் யுத்தம் பண்ணும் உங்கள் சத்துருக்களுக்கெல்லாம் கர்த்தர் இப்படியே செய்வார் என்றார். तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हिया बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த 5 ராஜாக்கள் பொங்கி பெரிய திட்டத்தோடு வந்தாங்க. कुछ समय पहले ये पांचों राजा ने बहुत बड़ी योजना के साथ इनके विरोध आए थे. ஆனா இங்க என்ன நடக்குது இப்ப? लेकिन अब क्या हुआ? ராஜாக்கள் படுத்துட்டாங்க. राजाओं को उन्होंने नीचे लिटा दिया. அவங்க மேல இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய கால் அவங்க கழுத்து மேல இருக்கிறது. अब उन राजाओं के गर्दनों पर इस्राएल की अधिकारियों को, सेनापतियों की पैर रखा गया है. ராஜா கீழட்டாங்க, நம்ம இஸ்ரவேல் ஜனங்க அவங்க கழுத்து மேல கால் வச்சிருக்காங்க. राजा नीचे थे और इस्राएल लोगों की पैर उनके गर्दनों पर रखा गया. அப்படின்னா என்ன? मतलब क्या है? அவங்களை மிதித்து போடுவாய், நசுக்கி போடுவாய், அவர்கள் மேல நடப்பாய் என்கிற வார்த்தை இங்க நிறைவேறுகிறதை நான் பார்க்கிறோம். यानी शत्रुओं के ऊपर चलेगा, शत्रुओं को रौंदेगा करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर पूरा हो रहा है. ராஜாக்கள் என்பது ஆளுகைக்குரியவர்களா இருக்கிறார்கள். राजा मतलब एक राज्य करने वाले क्यों ना हो. அவங்ககிட்ட அதிகாரம் இருக்கு, उनके पास अधिकार है, ராணுவம் இருக்கு, सेना है, திறமை இருக்கு, टैलेंट है, அனுபவம் இருக்கு, अनुभव है, புத்தி இருக்கு. बुद्धि है. ஆனா இங்க என்ன நடக்குது? लेकिन यहाँ क्या हुआ है? அது எல்லாமே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவருடைய கால்கள் கீழே தான் வரும் என்பது உறுதியானது. वो सारी बातें जो अभिषेक पाए हुए लोगों की पैरों को नीचे ही करके यहाँ हम देखते हैं. உங்களுக்கு எதிராய் வருகிறவருடைய மேல நீங்க நிற்பீர்கள். आपके विरोध आने वाले के ऊपर आप खड़ा रहेंगे. உங்களை அழிக்க வந்தவர்களுக்கு திட்டத்திற்கு மேல நீங்க நிற்பீங்க. जो कोई आपको नाश करने के लिए आते हैं उनके ऊपर आप खड़े रहेंगे. அது எவ்வளவு பெரிய ராஜ்யமா இருந்தாலும் वो जितना भी बड़े राज्य क्यों ना हो, பயப்படாதீர்கள், आप डरिए मत. கலங்காமல் திடமனதாயிருங்கள், கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். आपका मन कच्चा ना हो, आप दृढ़ हो जाइए क्योंकि यहोवा आपके साथ है. உங்களுக்கு கோல் தேவையில்லை, உங்க காலே உங்களுக்கு பலனா இருக்கிறது. आपके लिए लाठी की जरूरत नहीं, आपका पैर ही काफी है. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. சின்ன தாவீது தான் छोटा सा दाऊद ही है, கோலியாத்தை கொல்றான். गोलियत को मार डाला. தாவீது ஓடி போய் கோலியாத் மேல நிற்கிறான். और दाऊद ने क्या किया? उसको मारने के बाद दौड़कर उनके ऊपर खड़े रहा. ஹalleluya, ஹalleluya. தாவீது பெலிஸ்தண்டையில் ஓடி அவன் மேல் நின்று அவன் பட்டயத்தை உரிவினான் என்று வசனம் போடப்பட்டிருக்கிறது நான் பார்க்கும்போது. वचन में लिखा है, दाऊद ने दौड़ा और फलिस्तियों के ऊपर खड़ा होकर उनकी तलवार को लिया है करके लिखा है. ஹalleluya, हालेलुया. ஒருவேளை தாவீது சின்ன ஹைட்ல கம்மியா கூட இருக்கலாம், பட் அவனை இன்னைக்கு தேசத்துல உயர்த்தி வைத்து காட்டுறதுக்கு ஒரு ஸ்டேஜை கர்த்தர் சத்துருக்களாய் ஒரு ஸ்டேஜாய் கர்த்தர் மாற்றி வைத்து விட்டாருங்க. दाऊद यदि छोटा क्यों ना हो, लेकिन आज दाऊद को सारे देशों को दिखाने के लिए एक मंजिल किसको बनाया? अपने शत्रुओं को बना दिया है. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया. என் கால்களை அவர் உறுதிப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். यानी मेरे पैरों को वो दृढ़ करने वाला परमेश्वर है. அதனால தான் அப்போஸ்தலர் புத்தகத்துல வாசிக்கிறோம், அன்றைக்கு பேதுரும் யோவானும் அங்க வரும்போது அவங்க ஒரு சப்பானி இருக்கிறாரு. इसलिए प्रेरितों के कामों में हम देखते हैं जब पतरस और यूहन्ना ने जब आ रहे थे परमेश्वर के भवन के अंदर, பொண்ணு வெள்ளி கிடைக்குமான்னு பிச்சை கேட்கிறான். जब वो लंगड़ा था जो वो भीख मांग रहा था, कुछ सोना चांदी मिल जाएगा क्या करके. பொண்ணு வெள்ளியும் அல்ல, ஆனா எங்க இடத்துல இருக்கிறத உங்களுக்கு தருகிறேன், நசனாகிய இயேசு நாமத்தினால நீ எழுந்து நட என்று சொல்லப்போது. लेकिन जब वो कह रहे थे हमारे पास ना तो सोना ना तो चांदी, लेकिन नासरी यीशु के नाम से चलो फिरो करके जब वो कह रहे थे, அதுவரையும் சப்பானியா இருந்தவன் उस समय तक वो जो लंगड़ा था அவன் கால்கள்ல பலன் வருது, उनकी पैरों पे भल आया है. அவருடைய எலும்புகள் கரடு முரடுகள்ல பாதத்துல ஒரு பலனை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். परमेश्वर उनकी टखनों में एक भल को दिया है. அவன் நடந்தான், எழுந்தான், குதித்தான், தேவனை மகிமைப்படுத்தினான். और उसने उछलकर खड़ा होकर चलने फिरने लगा और चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उन्होंने परमेश्वर के मंदिर में गया. ஹalleluya, हालेलुया. என் கால்களை மான் கால்களை போலாக்குகிறவராய் मेरी இருக்கிறார். पैरों को हिरनियों के समान बनाने वाला प्रभु है. ஆவியானவர்
பிலிப்பிட்ட சொல்றாரு, நீ எழுந்து வனாந்தர மார்க்கமாய் ஓடிப்போ என்று சொல்லுகிறாரு. जब पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा तू उठो और वनांतर की मार्ग की और दौड़ो करके कहते थे, ரதத்தோட போய் சேர்ந்து கொள்ளுகிறாரு. जाकर उस रथों के साथ मिलो करके कह रहे थे. பிலிப்பு ஓடுகிறாருங்க. फिलिपुस ने दौड़ा. எந்த ஸ்பீடுக்கு ஓடுறாரு? कितना दौड़ा था उन्होंने? குதிரைகள் போர் அந்த ரதத்து அளவுக்கு ஈக்குவலா இவர் ஓடுகிறாரு. यानी उन्होंने इतना तेज चला, यानी घोड़ों की रथों के समानता की तेज दौड़ा है. அது யோசிச்சு பாருங்க, வனாந்தரத்துல ஓடுறாரு. वो भी एक वनांतर में दरअसल सोचिए, அங்க ஒரு காலை வச்சுட்டு திருப்பி எடுக்கிறதுக்கே நம்மளுக்கு முடியாதுங்க. यदि वहां एक पैर रखेंगे तो दूसरा उठाने के लिए हमारे पास उतना मुश्किलें होती है. ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ போட்டு அங்க போகும் நடக்கவே கஷ்டங்க. यदि आप स्पोर्ट्स शू पहनकर भी नहीं चल पाएंगे, ஆனா கர்த்தர் பலப்படுத்துகிறார். लेकिन परमेश्वर ही बल देते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. வனாந்தரத்திலே நான் நடப்பேன். हम वनांतर में भी चल पाएंगे. கரடு முரடு பாதைகளில் நடப்பேன். जितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो उसमें भी हम चलेंगे. பள்ளத்தாக்கிலும் நடப்பேன். तराई में भी चलेंगे. சோதனையிலும் நடப்பேன். हमारी शोधना हमारी परीक्षा में भी चलेंगे. யோர்தானிலும் நடப்பேன். यर्दन में भी चलेंगे. கர்த்தர் என்னை பலப்படுத்துகிறார். क्योंकि यहोवा आप ही हमें बल देते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தர் உங்களை இந்த வசனத்தின் மூலமாய் உங்களை உங்க கால்களை கர்த்தர் பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर इस वचन के द्वारा विशिष्टता से आपको आपके पैरों को वो दृढ़ कर रहे हैं. ஒருவேளை உங்க கால்கள பலவீனத்தோடு நீங்க இருக்கலாம். यदि आप अपने पैरों पर बलहीनता के साथ क्यों ना हो, கர்த்தர் இந்த வேளையிலே கர்த்தர் உங்க கால்களை பலப்படுத்துகிறார். परमेश्वर इस समय आपके पैरों को बल देते हैं. எந்த இடத்துல நிற்க முடியாம இருந்தீங்களோ அதே இடத்துல நிற்க கர்த்தர் உதவி செய்வார். जिस स्थान पर आप खड़े नहीं हो पाते थे उसी स्थान पर खड़े रहने के लिए प्रभु मदद करते हैं. எந்த இடத்துல நடக்க முடியாம பலர் உங்களை தாங்கி இருக்கலாம். जिस स्थान पर आप खड़े नहीं हो पाते थे वहां कई लोगों की सहायता के द्वारा आप वहां पर खड़े रहते होंगे, ஆனா அதே இடத்துல பலத்தோடு நீங்க எந்திரிக்க நிக்க போறீங்க. लेकिन उसी स्थान में परमेश्वर आपको सहायता करेंगे आप बल के साथ खड़े रहने के लिए. நீங்க அதிகமா தேவ பிரசன்னத்துல நம்ம நிக்கும்போது जितनी ज्यादा हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहेंगे, அந்த அளவுக்கு நாம் பலத்தோடு தைரியத்தோடு நாம் சத்துருவின் மேலையும் போராட்டத்தின் மேலையும் நிற்போம், ஜெயம் பெறுவோம். उतने ज्यादा हम शत्रुओं के ऊपर अपने परेशानियों के ऊपर होकर चलेंगे, जय पाएंगे. परमेश्वर हमारी मदद करते हैं. ஒன்றும் நம்மை அணுகாது. कोई भी कार्य हमारे पास नहीं तक आ கர்த்தர் सकती है, நம்மோடு கூட இருக்கிறார். क्योंकि यहोवा आप ही हमारे संग संग रहते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. கோல் அல்ல, என் காலே எனக்கு போதுமானதா. लाठी नहीं, हमारा पैर ही काफी है. அதிகாரம் உண்டு என் கால்கள்ல. हमारे पैरों पर अधिकार है, வல்லமை உண்டு, सामर्थ्य है, பலன் உண்டு, बल है, தேவ கிருபை உண்டு, परमेश्वर का अनुग्रह है, அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் உண்டு. अद्भुत चिन्ह हमारे है. கர்த்தர் இந்த வார்த்தையின் மூலமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். यहोवा परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें. ஜெபிக்கலாம். आए प्रार्थना करें. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கும் நல்ல தகப்பனே, நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். हे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आपकी सारी प्यारों के लिए, भलाइयों के लिए. கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்தவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். कृपा और अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर धन्यवाद. இந்த புதிய வருடத்துல நாங்கள் நுழைந்திருக்கிறோம். इस नई साल में हम प्रवेश किए हैं. நாங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்க போகிறோம் எங்களுக்கு தெரியாது. हम नहीं जानते हैं हम कहां कहां चलेंगे, எங்க பாதைகள் எப்படி இருக்கும் எங்களுக்கு தெரியாது. हम नहीं जानते हमारी रास्ता कैसा रहेगी, ஆனால் ஒன்றே ஒன்று நாங்கள் விசுவாசி. लेकिन एक बात पर हम विश्वास करते हैं. இன்னைக்கு எங்க கால்களை நீங்க பலப்படுத்தினீங்க, அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். आज आप हमारे पैरों पर बल दे रहे हैं, धन्यवाद. எங்க கால்களை நீ கொடுத்த அதிகாரத்துக்காக, வல்லமைக்காக, கிருபைக்காக, சுகத்திற்காக, எல்லாவற்றுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். आपने हमारे पैरों पर दिया हुआ सारी चंगाई के लिए, सामर्थ्य के लिए, अद्भुत के लिए, चमत्कार के लिए धन्यवाद करते हैं. எங்களுக்கு முன்பாக எங்களுக்கு மேலாக இருக்கிற எல்லா காரியங்களிலும் மேலாக நாங்கள் நடப்போம், அதை மிதிக்கவும் நாங்கள் செய்வோம். இந்த हमारे विरोध आने वाले हर एक परेशानियों के ऊपर होकर हम चलेंगे, उसे रौंदेंगे. ऐसा तूने अधिकार दिया है खुदा, धन्यवाद. எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக. हम पर अनुग्रह कर. கால்களில் இருக்கிற எல்லா பலவீனங்கள் நீங்கட்டும். हमारी पैरों की हर एक बलहीनताएं हट जाएं. எங்கள் பாதங்களை ஒரு உயர் ஸ்தலங்களில் நிறுத்துவீராக. हमारी पैरों को एक ऊंचे स्थान पर खड़ा कर ஆசீர்வதிங்க, आशीष பலப்படுத்துங்க. बल दीजिए. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிற எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर. ஆமென். आमेन. ஆமென். आमेन. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें. Thank you. Praise the Lord. God bless you. सबको जय मसीह की.